नमस्कार दर्शक बंधु आप देखुं ओडिया तांत्रिक स्टोरी चैनल जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत ठाकुर अनुभूति संपर्कित कहानी अपलोड कराए आ बोध हुए ओडिशार प्रथम चैनल जो तंत्र मंत्र जनित कहानी सबुठु बेसी अपलोड कराए। आज भिडियो रे गोटे एमिति स्टोरी कहवाकू जाउछि जहाकू रुद्रनाथ अघोरी कहिथिले। थरे रांची झारखंड मु बुलियाकू जाइथाए। रुद्रनाथ अघोरींकर द्वारा स्थापित भैरव मंदिर सेठी अछि। सेठाकार भैरव देवता भारी प्रत्यक्ष। जदि केबे जीवन में सुजोग मिले तेबे निहाती दर्शन पाई सेठिकी जिबे। तांको सह राति 9टार मोर भेट होला। दुहे दुहींकर परिचय हेबा परे तांको शिष्यंक सह से बसिथिले। मंदिर ठारू अल्प किछि दूर रे तांकर गोटे लर्निंग रूम थिला। पेशारे रुद्रनाथ अघोरी जी हेउछंती जणे पारानॉर्मल एक्सपर्ट। भारतर अनेक पारानॉर्मल एक्टिविटी हेउथिबा स्थान को जाइकरी से अनेक प्रॉब्लम सॉल्व करछंती। से तांकर गोटे स्थानर अनुभूति कहूथिले। ए स्टोरीटी को से डार्क वेब रे मध्य पकईछंती वीडियो आकार रे। जो माने जानि नाहाती जे डार्क वेब कोन से मान को मु कहि रखिया को चाहे जे डार्क वेब होउची इंटरनेट रो सेई अंधार दुनिया जहा को साधारण लोक एक्सेस करि परंतिनी, जहा साधारण लोकंक पई बंद। आमे जानि छे जे सर्च इंजिन कहले गूगल, लिंक्डइन, याहू, बिंग ये टाइप रो सब सर्च इंजिन गुड़ा अच्छी। आउ यही सर्च इंजिन रे जेते वेबसाइट अच्छी, जेते वीडियो अपलोड होउची, जेते इनफॉरमेशन अच्छी ताहा टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, पीडीएफ हो, जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन अच्छी इंडेक्स होउची पॉपुलर सर्च इंजिन रे ताकू सर्फ वेब कहती। जहाँ को साधारण लोक विजिट करि परिबे, एक्सेस करि परिबे। हेले जहाँ को साधारण लोक देखि पारु नाहांती ताहा इंटरनेट रो 90%। आउ जहाँ को साधारण लोक देखि पारछंती, एक्सेस करि पारछंती ताहा केवल इंटरनेट रो मात्र 10%। बाकी 90% इल्यूमिनाटी कम्युनिटी द्वारा कंट्रोल होउची। जे लोक इल्यूमिनाटी कम्युनिटी रे जॉइन हबो कहा जाए जे से शैतान को निज आत्मा बिक्री करने को पड़े। अर्थात वर्तमान रो मनुष्य जन्म से एकदम ऐश आराम रे काटी परिबो, किंतु मृत्यु पर तार आत्मा शैतान रो गोलाम होइकरी रहिबो। आ केबे भी से आत्मा जन्म नहीं परिबो नाही। इल्यूमिनाटी कम्युनिटी रे जॉइन हेले ताको तरफ गोटे कार्ड दिया जाए जेउथिरे अनलिमिटेड बैलेंस थाए। हजार हजार कोटी टंका खर्च करबा को चाहिए भी खर्च करि परिबे, किंतु सेथरु गोटिए टंकाटे हेले भी माइनस हबो नाही। किंतु से तांकर जो कार्ड देई थांती मेंबर को, से मेंबर केवल निज पई निज परिवार पई ही खर्च करि परिबो, अन्य मानक पई खर्च करि परिबो नाही। तांको कम्युनिटी रो गोटे रूल अछि कि मेंबर जे कोनोसी जगह पई पैसा खर्च करू, जे कोनोसी स्थान रे पैसा खर्च करू चलिबो, किंतु कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान पई पैसा खर्च करि परिबो नाही। तांकर इल्यूमिनाटी मेंबर जदि जने चाहिबो हॉस्पिटल तयारी करिया पई करि परिबो, से जदि चाहिबो बड़ बड़ होटल 5 स्टार होटल तयारी करिया पई करि परिबो, ताकू से बैलेंस रो एक्सेस देई दिया जिवो। किंतु कोनोसी मंदिर, मस्जिद किंबा धार्मिक अनुष्ठान रे पैसा खर्च करि परिबो नाही। एबे आसीबा स्टोरी उपरकू। से दिन से तांको शिष्य मानक सह बसथांती आउ कापालिक मानकर जीवन शैली विषय कहूथिले। भारत वर्षर अनेक कापालिक संप्रदाय विलुप्त हो गलानी, केवल कौलांतक पीठ को छाड़िकी। वर्तमान हिमालयर आखपाखे कौलांतक पीठ अच्छी जोठी कापालिक विद्या आज भी जीवित अच्छी। कहुए ईश्वर प्राप्तिर सबुठु बेसी एक्सट्रीम लेवल रो उग्र साधना हेउची कापालिक साधना। यही साधना रे दीक्षित होइतबा साधुंकर खाद्य हेउची मांस। तामसिक रु तामसिक आउ सात्विक रु सात्विक स्थिति रे गोटे कापालिक बंची पारे। लगातार वर्षे पर्यंत न खाई न पी गोटे कापालिक जीवित रही पारे। तांकर जड़े कापालिक सह देखा होइतिला। वास्तव में से तांकर पूर्वजन्म विषय रे कहूथिले। तांकर जड़े कापालिक सह देखा होइतिला जी कि गोटे छोट लुहारे तैयारी साप मूर्ति देइथिले। आउ से विद्या को साधिबार विधि भी कहिथिले। रुद्रनाथ अघोरी जी जेबे प्रारंभिक समय रे साधना करथिले, से निज पूर्व जन्मर गोटे टाइम को एक्सप्लोर करि पारथिले। से तांको जीवन रे गोटिए थर ही अदृश्य होई पारिथिले। आउ
ସରି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଯାଇକରି ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଜଣେ କାପାଳିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଦେଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ସର୍ପ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଝାମା ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ନ ଖୋଲିଲେ ବୋଧେ ଏକଦମ ଫାଟିଯିବ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବାକୁ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସେହି ସାଧନାଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ବରଂ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିତ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହକାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ କାହା ଶରୀରରେ ଭୂତ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ସେହି ସର୍ପ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରୋଗୀ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରୋଗୀଟି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି କାହାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଚାଲିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ହେଲେ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ସେ ସର୍ପ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସେ ଛାୟା ପୁରୁଷ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଛାୟା ପୁରୁଷଟିକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୋଷରୁ ସେ ସର୍ପଜ୍ଞାନ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସର୍ପଜ୍ଞାନ ଆସିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଗଲା। ଛାୟା ପୁରୁଷ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି ସର୍ପମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମୁକୁଟ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସର୍ପ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାପରେ ତମ୍ବା, ତାପରେ ପିତ୍ତଳ, ତାପରେ ରୂପା ଆଉ ତାପରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମଣିଖଚିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ପବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ମୁକୁଟ ସେହି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ, ସାଧିପାରୁଥିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଅମୃତ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧି ତତ୍ତ୍ୱ, ପଥର ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ପର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦିକୁ ସାଧିପାରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ସର୍ପ ପ୍ରଜାତିରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପ୍ରକଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନାଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିକି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ମିଳେ ଯେ ଯେବେ ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷ ମିଶା କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ସରୋବରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ସରୋବର ଦେଇ ସେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନାଗମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଭଳି ରସାୟନ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ପିଇବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ 100 ହାତୀର ବଳ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ ସେଇ ରସାୟନ ଔଷଧିକୁ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଭୀମଙ୍କର ଦେହରେ 100 ହାତୀର ବଳ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ପ ପ୍ରତିମା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯାହାକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଛାୟା ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଇଲୁମିନାଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ନଜରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସର୍ପ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଦେବାର ଡିସିସନ୍ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇକରି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ରୁଦ୍ରନାଥଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ରେପ୍ୟୁଟେଡ଼
ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଏ ତେବେ ନିହାତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ନ କରିବା ବି ଉଚିତ। ହେତୁବାଦୀ ହେଇକିରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବା ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଜାଣନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟି ବି ଏକଦମ ରିଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଥିବା କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ସେ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 2 ଥର ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଛନ୍ତି, ରାଞ୍ଚିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ନିହାତି ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।